اتنا ہی علم موجود تھا، تو بہتر ہے پتہ وہاں سے لگایا جائے جہاں سے پورا علم حاصل ہو سکے کہ ایمان کے اندر کیا کیا موجود ہے۔ اگر کل شے سمجھ میں آ جائے تو ایمان کا جو علم ہے وہ سمجھ میں اپنے آپ آ جائے گا۔ بھائی قرآن مجید میں ایک آیت اور ہے، بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ، ایک آیت أَحْسَنَّاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور قرآن مجید دوسری طرف اللہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر۔ اب مفسرین سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کس کس چیز پر قادر ہے؟ علی کل کس کس چیز پر اللہ قادر ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے مفسرین اگر گنانے جائے گا تو 8-9 ہزار 10,000 جلدیں تیار ہو جائیں گی، تب بھی بات مکمل نہ ہوگی۔ تو بس وہ گھبرا کر بس اتنا ہی کہہ دے گا کہ زمین اور زمان میں جو کچھ ہے ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر امام کی طرف چلا جائے۔ اب گنایا نہ جائے کہ امام کے پاس کون کون سے علوم موجود ہیں، بس یہ سمجھ لیا جائے زمین و آسمان میں جتنے علوم ہیں سب امام کے پاس۔ صلوات پڑھیں محمد امام سارے علوم سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے اگر جانور آ کر گفتگو کرتے تھے تو ساتھ میں بیٹھنے والے پوچھتے تھے مولا یہ جانور کیا کہہ رہا ہے؟ امام ترجمہ کر کے بتاتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے۔ میں واقعہ پیش کرتا ابھی، لیکن دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں رہی، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہرن کا واقعہ ہے چوتھے امام سے منسوب، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جس کا علم امام کے پاس نہ ہو، چونکہ امام کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس کائنات کا علم موجود۔ بھئی اگر کائنات کا علم نہیں تو پھر وہ امام کس کام کا ہے؟ اور اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ چاہے وہ پہلا علی ہو یا چوتھا علی ہو، وہ جو ہے نا چاہے پہلا علی ہو چاہے چوتھا علی ہو، علم سب کا برابر ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا وَلُنَا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد، ہم سب کے سب محمد ہے۔ اور اگر دلیل یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اتنا سمجھ لیجئے جب 5 افراد چادر کے نیچے آ گئے تو جبریل کو بھی پوچھنا پڑا چادر کے نیچے کون ہے۔ اگر یہ ایک نہ ہوتے تو جبریل سب کو پہچان لیتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بھی ذرا سا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ۔ اور محمد اور آل محمد صلوات۔ تو امام مبین میں اب میں نے کہا چاہے وہ پہلا امام مبین ہو چاہے وہ چوتھا امام مبین ہو، آ گیا میں چوتھے امام پر۔ چوتھے امام کی ذات اور شخصیت کیسی شخصیت ہے؟ امام کا ایک لقب ہے زین العابدین۔ زین یعنی زینت، عابدین یعنی عبادت کرنے والوں، عبادت کرنے والوں کی زینت کو کہتے ہیں زین العابدین۔ عجیب بات ہے اگر مقایسہ کیا جائے کہ مولائے متقیان زیادہ عبادت کرتے تھے یا چوتھا امام زیادہ عبادت کرتے ہیں تو جواب ملے گا کہ مولائے متقیان زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر لقب تلاش کیا جائے گا تو مولائے متقیان کا لقب زین العابدین نہیں ہے، چوتھے امام کا لقب۔ میں آ رہا ہوں وہاں تک آہستہ آہستہ۔ چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین۔ آپ کی تمام خصوصیات کو اگر سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے تو یہ وہ امام ہیں جنہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ملتی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ امام کی کمالات میں سے ہے، یہ امام کے کمالات میں سے چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ملتی تھی تو امام فوراً سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ گویا امام علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ جب تمہیں بھی کوئی نعمت ملا کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ جب شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو وہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، سب ہو جائیں گی۔ اور فرمایا آپ نے تو امام وہ ہیں جو ہر نعمت پر سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور لوگ ہیں
जो नेमतें खाने के बाद, नेमतें पाने के बाद अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, मगर ये वो इमाम है, वो रऊफ इमाम है कि हर निअमत पर एक सजदा कर रहा है। इसीलिए तो ज़ैनुल आबिदीन है, इसीलिए तो सैयदुस साजिदीन है। बिहारुल अनवार की रवायत नकल कर रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदहम रवायत नकल कर रहे हैं, कहते हैं हज में जा रहा था, सुनते चले आहिस्ते आहिस्ते, कहा हज में जा रहा था, सफर तवील था, मैं पीछे रह गया, मेरा काफिला आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, काफिला आगे चला गया। जब काफिला आगे निकल गया तो मैं अकेला रह गया। कहा फिर भी मैं जल्दी जल्दी कदमों को बढ़ाता रहा कि काफिले से मिल सकूं। कहा थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक नौखेज, एक नौजवान मुझे मिले। नौखेज है, अभी जवानी की मंजिल नहीं है, नौजवानी की मंजिल नहीं कही जाएगी, बचपना कह लीजिए। बचपना और नौजवानी के दरमियान की मंजिल है। एक साहबजादे चले जा रहे हैं अपने कदमों से। कहा मैं जल्दी से भागकर उनके पास पहुंचा। मैंने कहा इस बयाबान सेहरा में आप अकेले कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? आपका ज़ादे राह क्या है? आपकी सवारी क्या है? कहा साहबजादे ने मुझे देखा और कहने लगे कि ज़ादे राह पूछ रहे हो क्या है? मेरा तकवा मेरी ज़ादे राह है। मेरा तकवा मेरी परहेजगारी मेरी ज़ादे राह है। कर सवारी पूछते हो, ये मेरे दोनों पैर मेरी सवारी है। वाह वाह वाह। और मेरा मकसद क्या है? जानना चाहते हो? मैं अल्लाह के घर की तरफ जा रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदहम ने हाथों को जोड़ा। कहा साहबजादे आप बहुत कमसीन हैं, अभी आप पर हज वाजिब नहीं, आप क्यों जा रहे हैं, क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं? साहबजादे ने जवाब दिया कि इब्राहिम बिन अदहम, क्या देखा नहीं बचपन में भी लोग मर जाते हैं, और जो है भाई जवानी नसीब नहीं होती, लोग बचपन में मर जाते हैं, तो तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ कि मैं हज पर चला जाऊँ, और जो है मैं हज पर चला जाऊँ, मैं जरूरी समझता हूँ। अब खुदा की कसम इमाम ही ऐसा जवाब दे सकते थे। इब्राहिम बिन अदहम ने फिर पूछा कि ठीक है आप चल तो रहे हैं, लेकिन खाने के लिए आपके पास मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, आपका हाथ तो खाली है, तो खाना लेके नहीं चले थे क्या? कुछ खाने पीने के लिए लेके नहीं चले थे? अब इमाम ने जो जवाब दिया वो इमाम ही दे सकते थे। खुदा की कसम इमाम ने इब्राहिम बिन अदहम से पूछा, ये बताओ किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हो, खाना साथ में ले जाते हो? किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हो तो क्या खाना साथ में ले जाते हो? कहा नहीं, वो तो मेजबान की जिम्मेदारी है। इमाम ने कहा मैं मेहमान हूँ, अल्लाह मेजबान है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। कहा कि मेहमान की जिम्मेदारी नहीं है, मेजबान की जिम्मेदारी के खाना अरेंज करे, खाना तैयार करे और खाना पहुंचवाए हम तक, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जिसके घर की तरफ जा रहा हूँ मैं उसका मेहमान, उसकी जिम्मेदारी है कि हम तक खाना पहुंचाए। अच्छा ऐसा मंतकी जवाब मिला तो इब्राहिम बिन अदहम जरा खामोश हो गए। अब कहते हैं कि थोड़ी ही देर गुजरी थी कि खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आया और उसने आने के बाद उस साहिबजादे के हाथों को चूम लिया। तवज्जो रहे, उस साहिबजादे के हाथों को चूम लिया और चूमने के बाद गले लगाया। कहा मैं बस अब भाग के गया, उनके पास पहुंचा और मैंने पूछा ये बताइए, अब उनके बारे में तो नहीं पूछा, इनके बारे में बताइए साहबजादे कौन है जिनका आप हाथ चूम रहे हैं? तवज्जो रहे मेरे को। कहा इनको पहचानते नहीं हो? कहा नहीं मैं नहीं पहचानता। कहा ये अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है। कहा ये अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है, ये चौथे इमाम हैं। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। मैं भी जाकर के हाथ को चूमने लगा। अब मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा मौला ये बताइए ये जवान कौन था? कहा ये खिज़्र नबी थे, इनके ऊपर वाजिब है कि रोज हमारी ज़ियारत के लिए इनके ऊपर वाजिब है कि ये हमारी ज़ियारत के लिए आए। यानी खिज़्र नबी जिसकी रोज ज़ियारत करते हैं उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सलावत पढ़ते हैं और फरमाया ये है हयात इमाम ज़ैनुल आबिदीन। एक दो हज नहीं किए, 25 हज किए इमाम ने अपनी हयात मुबारका में। नौजवान याद रखें इन बातों को, 25 हज किए इमाम ने। 20 हज की जो रिवायत मिलती है वो ये मिलती है कि ऊंट से सफर किया 20 हज, 5 हज पापियादा किए। आप तो सबूत करें इमाम की हयात तैयबा कैसी हयात तैयबा? कौन है ये इमाम? ज़ैनुल आबिदीन हो गए।
سید الساجدین ہو گئے، سجدہ کرنے والوں کی زینت بن گئے۔ کیوں سجدہ کرنے والوں کی زینت بنے؟ کیسے بن گئے؟ واقعہ شاید آپ کا سنا ہوا ہوگا، بالکل سنا ہوا ہوگا، لیکن میں جو نتیجہ دوں گا وہ نیا ہوگا۔ بھائی امام سجدے میں ہے اور ایک سانپ آیا اور وہ امام کا انگوٹھا چبانے لگا۔ سنا ہوا واقعہ ہے، امام سجدے میں ہے اور وہ سانپ آیا اور آ کر امام کا انگوٹھا چبانے لگا۔ کافی دیر تک جب چبانے پر اس نے دیکھا امام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو دور پھر اپنی اصلی شکل میں آ کر کھڑا ہو گیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی انتا سید الساجدین، غیب سے آواز آئی آپ سجدہ کرنے والوں کے زینت ہیں، آپ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ توجہ ہے۔ اب میں سوال یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر شیطان کو تو اللہ نے اختیار عطا کر دیا ہے نا، وہ جس جانور کی شکل میں آنا چاہے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ میں بلی بن جاتا، کچھ اور بن جاتا، اس سانپ کی ہی شکل کیوں اختیار کی؟ مسئلہ یہاں حل ہونا ہے۔ بھائی سانپ کی ہی شکل کیوں اختیار کی؟ ابلیس تھا، کسی بھی شکل میں آ جاتا، کوئی بھی شکل اختیار کر لیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھی بھائی؟ کوئی مجبوری نہیں تھی اس کے لیے، لیکن وہ اپنا ایک تجربہ دوبارہ آزمانا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ بیدار ہو تو ایک تجربہ دوبارہ آزمانا چاہ رہا تھا۔ کل جنت میں جب جانے کا مسئلہ آیا تھا تو کوئی اور شکل اختیار نہیں کی تھی، سانپ ہی بن کر گیا تھا۔ تو اس نے سوچا لاؤ یہاں بھی آزما کر دیکھا جائے۔ عجب نہیں زین العابدین آواز دے، اے شیطان، اے ابلیس ملعون، وہ آدم کی منزل تھی، یہ زین العابدین کی منزل ہے۔ اور محمد اور آل محمد صلوات۔ وہ آدم کی منزل تھی، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، یہ زین العابدین کی منزل ہے۔ توجہ ہے میرے دلوں، یہ زین العابدین کی منزل ہے۔ اچھا اے شیطان، تو کیوں آیا تھا؟ تجھے تو پتا تھا کہ تو جتنی دیر بھی چاہے گا انگوٹھا چبائے گا، مگر میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ میں نے واقعی وہ جو تجزیہ تحلیل کیا ذرا سماعت کر لی۔ بھائی تجھے تو پتا تھا، اب عجب نہیں ابلیس ہاتھوں کو جوڑے کہ اے میرے مولا، اے سید الساجدین، مجھے بتانا تھا پوری دنیا کو کہ وہ مخلص بندے کون ہیں جنہیں میں نہیں بہکا سکتا۔ مجھے یہی دکھانا تھا، اسی لیے میں انگوٹھا چبانے آیا تھا۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہی بندے ہیں جن کو میں بہکا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ بھائی میں شیطان نکلا تھا وہاں سے تو اللہ نے کہا تھا کہ بھائی جا تو بہکا لے، جس کو بہکا پا بہکا لے۔ تو اس نے آخر میں کیا کہا تھا؟ بس مخلصین کو میں نہیں بہکا پاؤں گا، جو میرے تیرے مالک تیرے مخلص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، انہیں نہیں بہکا پاؤں گا، باقی سب کو بہکاؤں گا۔ آج ابلیس نے خود ہی بتایا کہ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میں دنیا کو پہچانواؤں تو کہ وہ کون سے بندے ہیں جنہیں میں نہیں بہکا سکتا۔ توجہ رہے میرے۔ اچھا جو نماز کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، بھائی موذی جانور سانپ، ابھی ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مان لیے سانپ نکل آئے، بچھو نکل آئے، کچھ نکل آئے، تو ہم اپنی نماز جلدی سے توڑیں گے اور کنارے ہٹ جائیں گے، بھائی نقصان پہنچا سکتا ہے نا۔ تو ذہن میں تصور آتا ہے کہ سانپ زہریلا ہے، سانپ خطرناک ہے، تو ہو سکتا ہے امام مصلی چھوڑ کر چلے جائیں۔ ممکن ہے کہ امام سانپ کو دیکھیں، علم امامت سے دیکھیں اور ہٹ جائیں، وہاں سے دور چلے جائیں۔ عجب نہیں امام آواز دیں، اگر فرار کے گھر کا ہوتا تو مصلی چھوڑ دیتا۔ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، مصلی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ توجہ رہے، مصلی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور یہیں تک بات نہیں رکی، مجھے پہچانتے ہو نا میں زین العابدین کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ توجہ رہے، میں زین العابدین کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ کل
देख कर रोने की रस्म नहीं है, सांप को देख कर डरने की रस्म नहीं है। हाँ, अगर सांप पास में आ जाए तो 2 टुकड़े कर देने की रस्म जरूर है। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवान। तो ये हैं सैयदुस साजिदीन, इसलिए इनके सामने ये लक़ब रखा गया। आप सजदा करने वालों की जीनत हैं, आप सजदा करने वालों की जीनत है। खुदा की कसम, मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था, फकत याद दहानी के लिए फिर अर्ज करता हूँ। इबादत में जो नमाज है, इस नमाज में सबसे अफजल अमल जो है वो सजदा है। सबसे अफजल अमल क़याम है, क़ुऊद है, कुनूत है, रुकू है, तशहुद है, सब कुछ इसमें मौजूद है। मगर सबसे अफजल अमल जो है वो सजदा क्यों? क़याम क्यों नहीं अफजल है? क़ुऊद क्यों नहीं अफजल है? रुकू क्यों नहीं अफजल? सबसे अफजल के सजदे को क्यों मिली है? किसी मजलिस में अली कॉलोनी में ही अर्ज किया था, मगर 2-4 साल हो गया मुझे लगता है। तो सुनिए, फिर से याद आ जाए ताकि मारिफत में इजाफा हो। भाई सजदा ही क्यों अफजल है? तवज्जो रहे, सजदा इसलिए अफजल रखा गया क्योंकि अल्लाह ने जितनी ताकतें अता की हैं सब सर में अता की। और हमारे बोलने की ताकत ज़बान में, ज़बान आपके सर में, देखने की ताकत आंखों में, आंख आपके सर में, सूंघने की ताकत नाक में, नाक सर में, सुनने की ताकत कान में, कान सर में, अक्ल यानी फिक्र करने की ताकत अक्ल में, दिमाग में, दिमाग सर में। ठीक है, तो सारी बड़ी बड़ी ताकतें आपको अल्लाह ने सिर्फ सर में अता की है। जब कोई बंदा सजदा करता है तो भला उसे मालूम हो या न मालूम हो, मगर वो सर सजदे में रख कर कहता है, माबूद जितनी बड़ी ताकतें हैं तेरे सामने सजदा रेत हो गई है। जितनी बड़ी ताकतें थी सब तेरे सामने झुक गई हैं। अब मैं तेरा बंदा हूं तो मेरा माबूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। चलिए फिर इमाम की तरफ चले। ये है ज़ैनुल आबिदीन, ये है सैयदुस साजिदीन। और आगे चलिए, तारीख देखते चलिए, तारीख के क्या वाक़यात मिलते हैं। बहुत सारे वाक़यात, मैं सब तो नहीं पढ़ सकता, जाहिर सी बात। भाई एक मसला आपके जहन में होगा ना कि इमामत के मसले में इख्तिलाफ हो गया, सुना है? चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत के मसले में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ क्या था कि मोहम्मद हनफिया इमाम है या चौथे इमाम इमाम? यही इख्तिलाफ होता है। आज इसे दूसरी नजर से देखिए। अभी तक तो आपने यही सुना था, इस तरह से सुना था, अब इस गहराई से भी सुनिए। भाई वो वक्त था जब 2 तरह के लोग फिक्र कर रहे थे। ये मसला कब खड़ा हुआ ये बताना चाह रहा, ये मसला कब सामने आया ये बताना चाह रहा। 2 नजरियात थे। पहला नजरिया ये था कि जब भी इमाम दुनिया से जाएगा तो उसके बाद उसका भाई जानशीन बन जाएगा। लोग देख चुके थे कि इमाम हसन के बाद उनके भाई इमाम हुसैन इमाम बने, तो लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि अब उसके बाद इनके भाई मोहम्मद हनफिया बनेंगे। इसलिए लोग चौथे इमाम को इमाम नहीं समझ रहे थे, बल्कि मोहम्मद हनफिया को इमाम समझ, क्योंकि इससे पहले वो देख चुके थे अपनी आंखों से कि एक इमाम के बाद दूसरा इमाम बना है। जरा सा तवज्जो दीजिएगा, मेरी मेहनत स्वागत हो जाए, जरा सुनिएगा। और इमाम एक तो ये तरीकेकार था, तो सारे इलाके के लोग यही समझ रहे थे कि मोहम्मद हनफिया इमाम। ठीक है, अच्छा अब दूसरा मसला ये कि ये लोग कत्ले इमाम हुसैन के बाद चाहते ही थे कि इसके बाद जो भी इमाम बने वो तलवार लेकर खड़ा हो जाए और यजीद से जंग करे। लेकिन जब चौथे इमाम की तरफ इनकी नजर जाती थी तो देखते थे वो रोया करते थे, वो इबादत किया करते थे, वो तलवार उठाने के लिए तैयार थे। इसलिए वो चाहते थे कि एक ऐसा आदमी सामने इमाम बनकर आए जो तलवार उठाकर सामने आ जाए। उसके लिए मोहम्मद हनफिया को समझते थे। तवज्जो रहे, तो मोहम्मद हनफिया ने खुद दावा शायद ना किया इस नियत के साथ, तवज्जो रहे, इस नियत के साथ कि मेरा भतीजा नहीं बल्कि मैं इमाम, इस नियत के साथ नहीं। ये लोगों की फिक्रों को इधर से उधर ले जाने के लिए मोहम्मद हनफिया ने ये बात सोची कि अगर लोग यही सोच रहे हैं तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं कि हकीकी इमाम कौन। तवज्जो रहे मेरे अजीज, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं हकीकी इमाम
दरमियान उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं भतीजे आप नहीं, मैं इमाम। देखो उनके दिल में कोई लालच नहीं थी इमामत की, और लोगों के दिमाग से निकालना चाहते थे कि मैं इमाम नहीं हूँ, हकीकी इमाम को पहचानो। मगर अगर ऐसे ही ऐलान हो जाता तो लोग कबूल न करते। तो जो है मेरे अगर यूं ही ऐलान हो जाता तो कोई कबूल न करता। इसलिए मोहम्मद हनफिया ने सामने सबके खड़े होकर कह दिया भाई मैं इमाम हूँ। तो जितने चाह रहे थे कि मोहम्मद हनफिया इमाम बने सब खुश हो गए। कल हाँ देखो हम यही कह रहे थे ना, वही बात सामने है। लेकिन कहानी ऐसे नहीं। जब चौथे इमाम सामने आए कहा कि चचा आप नहीं बन सकते, चूंकि मेरे बाबा ने इमामत के ओहदे पर मुझे रखा है और मुझे वो तालीमात अदा कर दिए हैं, वो तमाम चीजें मुझे अदा कर दी हैं जो इमामत के लिए लाजिम हुआ करती। अब फैसला कैसे हो? फैसला कैसे हो? भाई अगर मोहम्मद हनफिया खामोश हो जाते तो कहते रिश्तेदारी का मसला है इसलिए खामोश हो गए। किसी आदमी के पास नहीं जाते तो कहते शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत के सबब उसने ये फैसला दे दिया। तवज्जो रहे, कहा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इमाम ने कहा ऐसा है चाचा चलिए हजरे अस्वद के पास। तवज्जो रहे मेरे दीन, चलिए हजरे अस्वद के पास चलिए, वहां फैसला होगा कि इमाम वक्त कौन है। तवज्जो रहे, इमाम वक्त कौन है। जैसे ही दोनों लोग हजरे अस्वद के पास पहुंचे, इमाम ने कहा चाचा हजरे अस्वद को सलाम कीजिए। मोहम्मद हनफिया ने हजरे अस्वद को सलाम किया, कोई जवाब ना आया। तवज्जो रहे, कोई जवाब ना आया। फिर पूछा मैं कौन हूँ, कोई जवाब ना आया। पूरा मजमा ये मसला ये मंजर देख रहा है। एक मरतबा इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जवाब आया हजरत अस्वद से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम ने कहा मैं कौन हूँ, कहा अंता इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम। आप इमाम हैं, इमाम के बेटे हैं, इमाम के पोते हैं। हजरे अस्वद ने वाज़ेह कर दिया कि ये इमाम वक्त है। खुदा की कसम ये उनके दिल में खोट नहीं था मोहम्मद हनफिया के। मोहम्मद हनफिया चाहते थे हजरे अस्वद फैसला कर दे कि ज़ैनुल आबिदीन वक्त के इमाम है। वाह वाह वाह, आवाज़ बुलंद, नारे हैदरी, नारे सलवात। इस बात को इस तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। नजरिया ये भी है, ऐसे भी सुनना चाहिए उसे, ऐसे भी गौर करने की जरूरत है। जब सबने अपने कानों से सुन लिया, अरे बाप रे बाप हजरत अस्वद खुद कह रहा है। वाह 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 वाह। इमाम और ये हालत थी कि लगता था बाहर निकल जाएगा, जहां पर लगा हुआ है लगता था वहां से बाहर निकल जाएगा। लिहाजा लोग घबरा गए और अब उसकी बात तो टाला नहीं जा सकता था। कोई बड़े से बड़ा उस जमाने का आलिम और फकीह फैसला करता तो समझते कि उनके ताबेदारी में फैसला हो या उनकी मोहब्बत में फैसला हो। लेकिन हजरत अस्वद को तो लोग नहीं समझ रहे ना, अब समझ गए कि इलाही हुक्म है, इलाही फैसला है। तो इमामत आ गई चौथे इमाम के पास। अब इस तरीके से लोगों का दिमाग भी डाइवर्ट हो गया, ज़हन भी आ गया कि नहीं अब इमाम वक्त यही। तवज्जो रहे, कितना बड़ा रोल अदा किया है जनाब मोहम्मद हनफिया ने। तवज्जो रहे, कितना बड़ा रोल अदा किया है मोहम्मद हनफिया। अब मोहम्मद हनफिया खामोश, तवज्जो रहे, खामोश हो गए। अच्छा एक वक्त वो आया जब जनाब मुख्तार चुन चुन कर इंतकाम लेने वाले थे। अभी इंतकाम लिया नहीं, शुरू नहीं किया कि मुख्तार ने किसी को भेजा, जनाब मुख्तार ने किसी को चौथे इमाम, लेकिन कैसा सिला दिया चौथे इमाम अपने जैसा को, कैसा सिला अदा किया। अगर मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मोहम्मद हनफिया के दिल में ये बात होती कि इमामत मुझे मिल जाए तो चौथे इमाम का ये रद्द अमल ना आता जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये रद्द अमल बताता है कि नहीं इमाम समझ रहे थे कि मोहम्मद हनफिया क्या करना चाह रहे हैं। तवज्जो रहे, हुआ क्या, हुआ क्या। अच्छा चौथे इमाम के पास जब पैगाम आया कि मौला मैं कातिल हुसैन से बदला लेना चाहता हूँ, जनाब मुख्तार ने कहलवाया, आसिफ भेजा कि मैं बदला लेना चाहता हूँ। इमाम चाहते तो हुक्म दे देते, इजाजत दे देते, कहा नहीं जाओ मेरे चचा मोहम्मद हनफिया के पास जाओ, जो फैसला वो करेंगे वो मेरा फैसला होगा। समझ रहे हैं, जो फैसला वो कर देंगे वो मेरा फैसला होगा। इसलिए अब उन्होंने जाकर के मोहम्मद हनफिया से राबता किया। जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा हाँ जाओ जाकर कत्ल करो, जाओ जाकर उन लोगों को पकड़ो और जाकर इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लो। ये जजा दे रहे हैं चौथे इमाम उस मसले का कि जो जनाब मोहम्मद हनफिया ने आता। वाह 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 वाह, ये जजा है चौथे इमाम की तरफ से कि जैसा आपने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन आज वक्त पड़ा है तो मैं इनको आपकी तरफ भेजकर दुनिया को मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ कि मेरे चचा के दिल में कोई लालच नहीं थी। अगर होती थी मैं कैसे कह सकता हूँ कि इनकी जबान मेरी जबान, वो जो कहते हैं वो मैंने कह दिया। लिहाजा तवज्जो रहे, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद हनफिया को ऐसा सिला अता किया। उसके बाद जमाने का मुंह भी बंद हो गया, वरना अगर इमाम हुक्म दे देते, तवज्जो रहे, अगर इमाम हुक्म दे देते
तो कहते देखो ये इमाम हो करके कातिलान हुसैन का बदला ले रहे हैं, चुन चुन के सबको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, कत्ल गारत मचा रहे हैं। इस मसले से भी इमाम ने अपना दामन बचा लिया मोहम्मद हनफिया के पास भेज करके। अब जो कुछ कहना हो जाकर मोहम्मद हनफिया से गुफ्तगू करो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। तो ये मसला बड़ा अहम था, इसलिए मैंने कहा आपके खिदमत में पेश करूं। चलिए इमाम की तरफ फिर चलो। भाई मक्का हज का मौसम है, तो जो है हज का मौसम है और हाजी आ गए हैं, जाहिर सी बात है। अब आज के जमाने में क्या हालात हैं, उस जमाने में क्या हालात रहे होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। हशाम बादशाह है वक्त, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ तवाफ के लिए आया। अच्छा, अब हज में जब मजमा ज्यादा होता है तो ये भी बात अर्ज करूं, जिसे हज में जाना हुआ करे वो किसी आलिम दीन के पास जाए जिसने हज कर लिया, उसके पास जाए, उस आलिम के पास जाए और कम से कम जाकर 10-15 दिन बैठ करके उसके असरार को समझ ले, तभी हज करने जाए। वरना हज सही होता नहीं है, माजरत के साथ अर्ज करो, हज सही नहीं होता। इतना मजमा है कि कोई अंदर नहीं जा सकता, सिक्योरिटी है कि जो मजमे को फाड़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, क्या करे सिक्योरिटी। उसने सिक्योरिटी वाले ने कहा कि हजरत ऐसा है पीछे खड़े हो जाइए, अभी जब थोड़ा बहुत कम होगा तो चला जाएगा। शाम पीछे खड़ा हो गया, सिक्योरिटी वाले पीछे खड़े हो गए, पुलिस वाले पीछे खड़े। अच्छा है बात है, लेकिन हज का मौसम कह रहा यही इसी असना में मैंने देखा कि चौथे इमाम तशरीफ ला रहे हैं। कहा जिस रास्ते से वो आ रहे हैं मजमा काई की तरीके से फटता चला जा रहा, और जो रहे मजमा काई की तरीके से फटता चला जा रहा। भाई हशाम सोच रहा होगा कि पुलिस को लेकर के आया है, सिपाहियों को लेकर के आया है, अपना जाओ हशब दिखाने के लिए। इज्जत अल्लाह अदा करता है, पुलिस वाले अदा नहीं कर सकते, सिक्योरिटी अदा नहीं कर सकती है। जो काम सिक्योरिटी न कर सकी वो अल्लाह ने लोगों के दिल में डालकर पैदा कर दिया। एक मरतबा इमाम चलते जा रहे, रास्ता बनता जा रहा है, यहाँ तक कि इमाम हजरे अस्वद तक पहुंचे। इमाम ने चूमा और उसके बाद तवाफ किया। जब वापस लौटने लगे तो आसपास में खड़े हुए मुशाविर ने हशाम से पूछा, पहचानते हो ये कौन? और जो है पहचानते हो ये कौन है? हजरत पहचानते हैं ये कौन है? अब उसने जहालत का सबूत दिया, जानता था, बड़े कायदे से जानता था, लेकिन दिल में हसद, तो कैसे नाम ले ले? अरे मैं तो नहीं जानता। और जो है अरे इन्हें मैं तो नहीं जानता, क्योंकि बहुत बेहतर अंदाज से जानता था कि ये कौन है, मैं नहीं जानता। बस इतना कहना था। एक शायर है जिसका नाम फरजदक, वाह वाह वाह, फरजदक खड़े हो गए और फौरन शेर कहने लगे और कह कर पढ़ने लगे, कहने लगे क्या तुम इन्हें नहीं जानते हो? अरे इनके कदमों को मक्का और मदीना भी जानता है। क्या इन्हें नहीं जानते हो? ज़मज़म और सफा इन्हें पहचानते हैं, तुम नहीं जानते हो? हजरे अस्वद ने इनकी गवाही दी है, तुम नहीं जानते हो? फातिमा ज़हरा के ये बेटे हैं। अच्छा, कहते कहते 8-10 शेर उन्हीं के शान में पढ़ दिए। अब पढ़ना था तो दरबार से इन्हें पैसा मिला करता था फरजदक को। एक मरतबा हशाम ने पूछा, इतने शेर तुमने उनके लिए पढ़ दिए, अरे 2-4 मेरे लिए भी पढ़ देते। फरजदक ने झूम के एक जुमला कहा, अगर उनके बाप दादा जैसे तुम्हारे बाप दादा होते, अगर इनके फजाइल जैसे तुम्हारे फजाइल होते तो तुम्हारे लिए भी शेर पढ़ देता। सलावत पढ़ दे। जैसे ये है, अगर ऐसे तुम होते तो तुम्हारे लिए भी शेर पढ़ देता। जाहिर सी बात है, सरकार में थे तो आप जानते हैं भाई, अगर इनसे बगावत हो जाए तो क्या होना है ना? क्या होना है? जेल हो गई, सीधे जेल हो गई। शाम को गुस्सा आ गया कि मेरे दरबार से पैसा लेता हूँ, मेरी शान में कुछ नहीं कहता। अच्छा, तो जेल करवा दी। इमाम के पास खबर पहुंची, इमाम ने फरजदक को पैसे भेजे, 12,000 दिरहम भेजे, और भेजने के बाद कहा जाओ जाकर कह देना फरजदक से कि इस पैसे को रख ले। लाने वाला जब जेल में पैसा लेकर के आया, फरजदक ने पैसे को लिया, पैसे को छूमा। तवज्जो रहे, ये है तबर्रुक की अहमियत। तबर्रुक की अहमियत ये है कि उसे छूमो जब मिल जाए तो। यहाँ भी जब तबर्रुक बढ़ता है तो उसे छूमना चाहिए, वो अहले बैत से मंसूब हो जाता है। अच्छा, तो लेकर छूमा और फिर उसे वापस कर दिया। कहा मैंने पैसों की लालच में शेर नहीं पढ़े थे, तवज्जो रहे मेरे, मैंने सिर्फ अहले बैत की
खुशनुदी चाहिए थी और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर वो कासिम पैसे लेकर इमाम के पास गया। इमाम ने कहा फरजदक से कह देना कि आले बैत जो कुछ दे देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते, रख ले उसे काम आएगा। फिर लेकर के आए, उसने रख लिया। कुछ दिन के बाद जेल से छूटे, अब फिर इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे मौला मेरी नौकरी थी छूट गई, नौकरी थी ना, पैसे मिल रहे थे मुझे, अब वो छूट गए मौला, अब मेरा क्या होगा? मौला ने कहा अच्छा तो तू क्या सारी जिंदगी नौकरी करता? कहा हाँ मौला मैं सारी जिंदगी नौकरी करता। इमाम अलैहिस्सलाम ने 40,000 दिरहम मंगवाए और फरजदक को दे दिए। और जो है 40,000 दिरहम मंगाए, फरजदक को दे दिए और कहा फरजदक ये ले ले, 40 साल तुझे ये पैसे काम आएंगे। फरजदक ने पूछा मौला बस 40 साल? कहा 40 साल काम आएंगे, उसके बाद तुझे कोई पैसा काम आने वाला नहीं है। इधर इमाम का पैसा खत्म हुआ, उधर फरजदक दुनिया से रुखसत हो गया। वाह वाह वाह, इसे इमाम कहते हैं। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले इमाम जानते थे कि फरजदक की हयात में कितने दिन बचे, उतना पूरा पैसा ले लिया कि तुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं। याद रखें बात तबर्रुक की आ गई तो अर्ज करूं, तबर्रुक अगर आपके घर में जरूरत ना हो तो मत लीजिए। कभी कभी कुछ ऐसे तबर्रुक बढ़ते हैं कि घर में कोई नहीं इस्तेमाल कर पाता, तो चूम कर छोड़ दीजिए। ले जाने की जरूरत नहीं है कि खुदा न खास्ता वो गलियों की जीनत बन जाए, वो नालियों की जीनत बन जाए। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या बताऊं, इतनी इतनी शेरवाले पड़ी हुई है, ये बेअदबी नहीं है। भाई आप मशहद जाते हैं, वहां आपको एक टाइम का खाना मिलता है, आप किस एहतराम से खाते हैं बताइए जरा सा। चूम चूम के खाते हैं, रो रो के खाते हैं, और जब खा लेते हैं जितना बचता है आप समेट के ले भी आते हैं। एक दाना चावल उसमें कोई छोड़ने की तैयार नहीं है, तो वो तो इमाम रजा से मंसूब है, इमाम हुसैन से मंसूब है। क्या हो गया वहां पर इतना एहतराम है, यहाँ कोई एहतराम नहीं है। जो चीज अहले बैत से मंसूब हो जाए उसका एहतराम कीजिए। और मैं बानियाने मजलिस से भी गुजारिश करूंगा, जनाब याकूब साहब के घर के हवाले से यहाँ से इस माइक से ऐलान करता हूँ, हमेशा ऐसी चीजें बांटिए मजलिसों में जिसमें मोमिनीन की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। कोई ऐसी चीज मत बांटिए कि कोई खाते बीमार हो, एक चीज। और दूसरी चीज, हमेशा वो चीजें बांटिए जिस पर आपको यकीन हो कि ये पाक है, तैयब व ताहिर है, क्योंकि आप उसकी आजादारी में बांटने वाले हैं जिसके ऊपर युतहरकुम तकीरा की मोहर लगी हुई है। हमेशा इस चीज का ख्याल रखिए, ऐसी जगह से लीजिए जहां को यकीन हो कि यहाँ हमें पाक सामान, तब वो नजर आपकी काबिल कबूल होगी अहले बैत के दरबार। और मेरे अजीजों, बस जाहिर सी बात है मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है, दो बातें और अर्ज करूंगा और मसाइल की तरफ चला जाऊंगा। इमाम ने 25 हज किए, 20 हज इमाम ने ऊंट पर सवार होकर किए, जैसा कि मिलता है, पता ही नहीं हो सकता है पैदल भी गए। 5 हज पापियादा, हो सकता है ज्यादा भी हो पापियादा। लेकिन जिस ऊंट पर इमाम ने सफर किया था उसको 20 मरतबा हज पर ले गए, कभी एक मरतबा मारा नहीं उसे। इमाम ने कभी उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि इमाम बता रहे हैं कि देखो जानवरों का भी अपनी तरह से एहतराम करो, उनका भी ख्याल रखो, उनके अंदर भी जान पाई जाती है, उनके अंदर भी रूह पाई जाती है। वैसी नहीं जैसे तुम्हारे अंदर है, लेकिन है उनके अंदर भी जान, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। इमाम ने कभी मारा तक नहीं। सुनेंगे क्या हुआ आखिर में जब इमाम की शहादत हो गई है, तो 5वें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ये इमाम का जो ऊंट था या ऊँटनी थी, वो जहां बंधी हुई थी उसने वहां से छुड़ाया अपने आप और भागकर इमाम की कब्र पर पहुंची और वहां अपने को लौटती थी और खाको खून में अपने खून खाक में अपने को गलता करती थी और आंसुओं से अपने को भिगा लेती थी। इमाम ने उसे तसल्ली दी, 5वें इमाम ने तसल्ली दी कि वापस हो जा, अपने घर की तरफ चली जा, जा जहां से आई वहां चली जा, अब सब्र कर। तो वापस गई, फिर दोबारा भाग कर आई। इमाम ने हुक्म दिया था गई वापस, फिर वापस आ गई उठनी और फिर उसी तरीके से अपने पैरों को रगड़ रगड़ कर अपने सर को पटक पटक कर कब्र इमाम सज्जाद पर गिर जाती थी, रोती थी। जब लोगों ने आकर कहा मौला अब ये तो जाहिली भी यहाँ से उठ कर, इमाम ने कहा छोड़, अब इससे बड़ा सदमा है, इसे छोड़, इसी हालत पर छोड़। उस उठनी को छोड़ दिया गया। 3 दिन के बाद वो मर गई, 3 दिन के बाद मर गई, फिर उसे दफन किया। मेरे अजीजों,
اہل بیت علیہ السلام کو جانور پہچانتے تھے کون؟ بس شکوہ تو صرف یہی ہے کہ مسلمان کو پہچان سکتے مسلمان کو پتہ نہ چلا کہ یہ کون؟ ایک روایت سناؤ، 11 تاریخ کو جب قافلہ چلا ہے تو اونٹ پر بیویاں تھی اور ظالم اونٹ کو مسلسل مار رہے تھے کہ اونٹ جلدی جلدی دوڑے، جلدی جلدی چلے تاکہ بیویاں اوپر سے گر جائیں، اذیت ہو، تکلیف ہو، لیکن اونٹ تیز نہیں چلتے تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اتنا مار کھانے کے بعد بھی وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ مقتل کہتا ہے کہ 2 اونٹ آپس میں اپنے اپنے منہ کو جوڑ کر کچھ کہہ کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ کسی نے جا کر زین العابدین سے پوچھا، مولا یہ اونٹ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا یہ اونٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ چلنا چاہے جتنا مار کھانا پڑے، ارے ہمارے اوپر اہل بیت کا پہاڑ سوار ہے، اگر یہ گر جائیں گے تو کل ہم قیامت میں رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے مسلمانوں تمہیں رحم نہ آیا، حسین کو بھوکا پیاسا مر گئے۔ شوق ہے ایمان جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا تو پانی پلایا تھا، پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا میں نے سیراب کرنے کے بعد ذبح کیا، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ارے کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کوئی حق دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں میرے عزیزو، منہال آئے، منہال کوفی آئے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھا مولا گریہ فرما رہے ہیں، کہا مولا کب تک روئیے گا مولا، اب صبر کر لیجئے، کب تک روئیے گا مولا، اب صبر کر لیجئے مولا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، اب رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے کہا منہال کوفی تم نے میرے بارے میں انصاف نہیں کیا، ارے شہادت میری میراث ہے، میری بھکریوں کا بے پردہ ہونا میری میراث نہیں، ارے چادریں چھینی جانا میری میراث نہیں۔ اے منہال، ارے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک جتنی اذیتیں مجھے ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا اے منہال جاننا چاہتے ہو مجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا بتائیے مولا، کہا الشام، 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 ارے سب سے زیادہ تکلیف شام میں ہوئی، ارے جہاں مجھے روحانی تکلیفیں بھی پہنچائی گئی، جسمانی اذیتیں بھی دی گئی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ اچھا امام نے پوچھا منہال کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہا مولا مختار لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور پکڑ کر قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے ہیں۔ کہا اچھا آپ سنیں گے، جملہ سنیں گے؟ چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ منہال اب جب کوفہ واپس جانا تو جا کر مختار سے کہنا اللہ اس پر رحمت نازل کرے، ہم بڑے خوش ہیں اس سے، لیکن کہنا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہرملہ کو گرفتار کریں۔ جا کر کہہ دینا جتنی جلدی ہو سکے ہرملہ کو گرفتار کر لے، اور جب ہرملہ گرفتار ہو جائے تو پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دے۔ ایک مرتبہ منہال جب کوفے پہنچے، مختار کے دربار میں پہنچے، عجیب انداز ہے، ایک شور ہوا کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا، ہرملہ گرفتار ہوا، ہرملہ سامنے لایا گیا، مختار سامنے بیٹھے ہوئے، اے ہرملہ بتا تم نے کیا کیا کربلا میں؟ ہرملہ کہتا ہے 3 تیر تھے میرے پاس، میں نے وہ 3 تیر چلائے ہیں۔ سنیں گے؟ اگر سن سکے تو سنیں، کلیجے میں طاقت ہو تو سنیں، بس میں ذکر کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ کہا بول تو کون سی تیر مار کے آیا ہے کربلا میں؟ تو نے کون سی تکلیف کربلا میں پہنچائی ہے؟ کہا امیر پہلی تیر میں نے مشق سکینہ پہ ماری تھی، پہلی تیر میں نے مشق سکینہ پہ ماری تھی، جس کے بعد
تماچا مارنے لگے، اے نہیں تو نے کیا غضب ڈالیا، ارے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ہاتھ کاٹے گئے، تیر باران کیا گیا۔ یہ وہی زین العابدین جن کو زہر کھلا کر کے ولید نے دنیا سے اللہ أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل يا أرحم الراحمين۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمارے آنسوں کو ہمارے شہزادی کالج کا جگہ قرار دے۔ میرے معبود آج کے شب اس مجلس میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، ہم جب تک زندہ رہے در حسین سے وابستہ ہیں، مرنے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب ہو۔ جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں حج و زیارت نصیب فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع تبلیغ کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ میرے معبود ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمارے والی وارث ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعظیم کرتا ہے، ہم کو ان کا عوام السلام اسمات میں مان کرتا ہے۔ سجاد آئے عابد بیمار، قافلہ سالار آئے عابد بیمار، سید سجاد آئے عابد بیمار، قافلہ سالار آئے عابد بیمار، سید سجاد آئے عابد بیمار، قافلہ سالار آئے عابد بیمار، سید سجاد آئے عابد بیمار، قافلہ سالار آئے عابد بیمار۔ میرے ناتواں عابد، میرے نیم جاں عابد، 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 ہائے کس طرح دیکھو جلتے پھوٹتے خیموں کو، خوگوار ماں کو غم نصیب پھوپھیوں کو، شمر کی جفاؤں کو، سہم بچوں کو، ایک تم تھے اور لاکھوں ہم کیا دیا عابد۔ میرے ناتواں عابد، میرے نیم جاں عابد، 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 میرے ناتواں
दबावे तेरे नीम खावे ना दबावे तेरे नीम खावे तेरे 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 ना दबावे तेरे नीम खावे के चलो नबी मातम के सजाद का आओगे चालो नबी मातम किया सजाद का आओगे चालो नबी मातम किया सजाद का आओगे चालो नबी मातम किया सजाद का आओगे चलो नबी मातम किया सजाद का आओगे चलो नबी मातम किया सजाद का खून में डूबाता है खून में डूबाता है एक नक्शे पास सजाद का आओगे चलो नबी मातम किया सजाद का आओगे चलो नबी मातम किया सजाद का आओगे चलो नबी मातम किया सजाद का इम्तिहान की सब्जियों में करबला के बाद भी इम्तिहान की सब्जियों में करबला के बाद भी एक दिल ज़ैनब का देखा एक दिल ज़ैनब का देखा दूसरा सजाद का आओगे चलो नबी मातम किया 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 सजाद का जुल्म बोला पत्थरों से सबका इस्तेक़बाल हो जुल्म बोला पत्थरों से सबका इस्तेक़बाल हो जब किसी मंजिल पे पहुंचा जब किसी मंजिल पे पहुंचा काफिला सजाद का आओगे चलो नबी मातम किया 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 सजाद का तो के गर्दन ने भी गर्दन
سے نچوڑا بے حساب تو کے گردن میں بھی ہر دم سے نچوڑا بے حساب بیڑیوں نے بھی لہو بیڑیوں نے بھی لہو بے حد پیاس سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا پاؤں کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا قید خانے کی گھٹن کی آ گئی منزل قریب قید خانے کی گھٹن کی آ گئی منزل قریب شام کوبہ کا سفر شام کوبہ کا سفر طے ہوا سجاد کا آؤ کے چلو نبی ماتم کیا سجاد پاؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا پاؤں کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا پاؤں کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا پیاس کاٹوں کی بجھاتا وادی پرخار سے پیاس کاٹوں کی بجھاتا وادی پرخار سے بابا رہنا جا رہا بابا رہنا جا رہا قافلہ سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا پاؤں کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا سبز پاتوں پر یہ یغنم ہے نہیں وقت سحر سبز پاتوں پر یہ سب ہم ہے نہیں وقت سحر آسمان رویا ہے اڑ کر آسمان رویا ہے پڑھ کر مرثیہ سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا پاؤں کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا اے حسینی جب غم دنیا نے گھیرا ہے ہمیں اے حسینی جب غم دنیا نے گھیرا ہے مجھے ماتم سرور کیا ماتم سرور کیا نوحہ پڑھا سجاد کا ماتم کیا سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا آؤ کے چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا چالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا یا حسین یا حسین یا حسین
عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے ایک پھول ہے جس کو کاٹو پر ایک پھول ہے جس کو کاٹو پر چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے کیا 4 برس کی بہنا کو کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گری ہے آل نبی سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گری ہے پھر آج نبی کی بیٹی پر پھر آج نبی کی بیٹی پر دروازہ گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے کیا 4 برس کی بہنا کو کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے رہ کے شہیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب رہ کے شہیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب لگتا ہے کہ پورے ناکا سے لگتا ہے کہ پوچھتے ناکا سے بچی کو گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے غیرت کے سبب جس بی نے گھر میں بھی نہ دیکھے آئینہ غیرت کے سبب جس بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ بے پردہ اسے لانے کے لیے بے پردہ پردہ سے
जाने के लिए दरबार सजाया जाता है आबिद को जहाँ बशाता है दुर्गों से लगाया जाता है आबिद को जहाँ बशाता है दुर्गों से लगाया जाता है आबिद को जहाँ बशाता है दुर्गों से लगाया जाता है आबिद को जहाँ बशाता है दुर्गों से लगाया जाता है गैरत के सबब जिस बीबी ने घर में भी न देखा आईना गैरत के सबब जिस बीवी ने घर में भी न देखा आईना से लाने के लिए लाने के लिए दरबार सजाया जाता है आबिद को बशाता है दुर्गों से लगाया जाता है आबिद को जहाँ बशाता है दुर्गों से लगाया जाता है आबिद को जहाँ बशाता है आया जाता है बिन ब्याह की अकबर मार गए अरमान न निकला बानों का बिन ब्याह अकबर मार गए अरमान न निकला बानों का ताबूत पे अकबर के सहरा ताबूत पे अकबर के सहरा कुछ यूं भी चढ़ाया जाता है आबिद को जहाँ बशाता है दुर्गों से लगाया जाता एक फूल है जिसको कांटों पर दिन रात चलाया फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा फातिमा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह,
السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم